तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जिहड़ा हैगा इहदे विच वी विल कंसिडर लाइट एज अ वेव। इन रे ऑप्टिक्स द लाइट वाज कंसिडर्ड एज रे। रे ऑप्टिक्स दे विच असीं लाइट नूं रे दे तौर ते कंसिडर कीता सी। हुण असीं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करदे। हुण लाइट एक वेव आ। वेव किदां दी चलदी है दस्सिआ? दिस इज द वेव। समझ आ रही गल कि नहीं? वेव ट्रैवल कर रही है, असीं लाइट नूं एक वेव कंसिडर करांगे ਤਾਂ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा टॉपिक मेरा हैगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा टॉपिक मेरा हैगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चार टॉपिक, मतलब वी हैव 4 चैप्टर्स। इन्हां 4 चैप्टर्स दे विच निके निके चैप्टर आ। जिद्दां रिफ्रैक्शन बहुत वड्डा चैप्टर सीगा, इत्थे इदां दा नहींगा, छोटे चैप्टर है सारे निके निके। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, 2 ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2-3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। वेव ऑप्टिक्स ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल ਦੇ ਨਾਲ। देखियो ध्यान दे नाल। चैप्टर नंबर 1 हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल हुण हाइगन्स प्रिंसिपल दे विच की है बेटा? हाइगन्स प्रिंसीपल दे विच सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए भी वेव फ्रंट की हुंदा। पहली डेफिनेशन ही वेव फ्रंट। ठीक है ना, उस तो बाद स्टोरी अगे चलूगी। उस तो पहला क्वेश्चन नहीं होना। हाइगन प्रिंसीपल ही बाद समझ आऊगा, पहला वेव फ्रंट की हुंदा इहदे बारे पता होना चाहिए। व्हाट इज वेव फ्रंट? ओके, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब वेव दा फ्रंट। डेफिनेशन पायो पहली, वेव फ्रंट। वेव दा फ्रंट, वेव एक नहीं, वेव एक नहीं, लाइट बीम होगी, लाइट बीम होगी, वो ट्रैवल करती आ रही है, ਉਹਦਾ फ्रंट किदां दा है? समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ਉਹਦਾ फ्रंट किस टाइप का है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टडी करना। ठीक है, किदां दा बनूगा जे किसी पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच लाइट जा रही है। ठीक है, ਉਹਦਾ फ्रंट वेव फ्रंट किदां? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वेव फ्रंट ਆ ਇਹ डिपेंड करदा बेटा पॉइंट सोर्स ते, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट ते। किदां दा सोर्स आ, लाइट दा सोर्स किहड़ा है, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ। ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, लो भी आपने एक मझ बंधती। देखो भी तुहानू मझ ना दिखे मैनू आखियो ना। ठीक है, भी मेरे हिसाब दे नाल ते मझ ही है। ठीक है, आ जाओ, इहदे 2 सिंग आ इधर लगे हुए। ठीक है, ये मझ आ बई, अल्लाह थोड़ी जी लम्मी कर देना, छोटी रह गई। हुण इहनू मैं की करिया, मैं इत्थे संगल पाया गल दे विच ते इहनू मैं इत्थे किले दे नाल बन्निया होया। हुण मझ नू भुख लगी आ, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? भुख लगे इहनू खुरली दे विच इधरले पासे पट्ठे भी पाए हुए आपां ने, आ खुरली। ठीक है, आ क्रॉस सैक्शन आ खुरली, जानदे आ खुरली है वैसल जिहदे विच इहदा फूड हुंदा। ओके, उहनू खुरली कह दिंदे पंजाबी च। तां हुण इहनू भुख लगी आ। हुण भुख जदों लगदी है ना मझ नूं, इह टिकदी नहीं, फिर इह घुम्मदी पूरा जोर ला के। ठीक है, गेड़े देई जाऊगी। हुण गेड़े देण दा स्टाइल देखो इहदा, इहने ऐ नहीं भी इहदे किले दे उप्पर दी टप्पना, इदां गेड़े दऊगी, इत्थों इत्थों चलूगी, पूरा जोर ला के इदा गेड़ा दे के इधर आ जाऊगी, फिर पूरा जोर ला के गेड़ा दे के इधर आ जाऊगी। मतलब कि इहदा पाथ जिहड़ा होऊगा वो पाथ हमेशा किदां दा होऊगा, एक सर्कुलर पाथ होऊगा।
ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਹੋਊਗਾ? ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ, ਲੋਕਸ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਸ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੋਕਸ? ਹਾਂ ਬਈ, ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੋਕਸ। ਲੋਕਸ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕਸ। ਉਹ ਲੋਕਸ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇयर इज अ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੌਥਸ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਟਕਣੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ 100% ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦ ਵਾਇਰ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੂਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ, ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ, ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕਸ, then locus will be a straight line, it is a straight path along the wire। ਜੇ ਵਾਇਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਆ, ਜੇ ਵਾਇਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਥ ਤੇ ਵਾਇਰ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਲਿੱਪ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੱਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਆ ਬੇਟਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਆ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੋਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਊ ਜਾਂ ਲੋਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਬਫੈਲੋ। ਬਫੈਲੋ ਦਾ ਲੋਕਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਲੋਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਆ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਮੱਝ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਏ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗੁਰਕਮਲ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਕਮਲ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰਕਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੂਟੇ ਦਬਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਬਾਉਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕਸ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਸ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਰਬੜ ਆ, ਰਬੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਟੰਗਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਡ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਇੱਕ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਲੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ? ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਲੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਵੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਲੋਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਸ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਲੋਕਸ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦਾ ਲੋਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਫੇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੇਸ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੇਸ ਦੀ, PHASE ਫੇਸ, 4th ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਫੇਸ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਕੇ,
ਉੱਥੇ ਵੇਵ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲੌਕਸ ਸਟੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਬਲਬ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ। ਦੱਸੋ ਲਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਨਿਕਲੂ ਕਿ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਕੜਾਈ 'ਚ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਰਸਗੁੱਲੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ? ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ? ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚੋਂ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 3 ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 4 ਪਾਈ। ਇਹੀ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਫੇਸ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਧਰੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਧਰੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਧਰੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਐਟ 1 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, 1 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, 1 ਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ 1-1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਏ। ਮੈਂ 1-1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੇਮ ਫੇਸ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੱਝ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। This is the locus. This is the locus of the points. This is the locus of the points. Those are in same phase. ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਰਕੂਲਰ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3D 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਬ। ਇਸ ਬਲਬ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ? ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਲ ਦੋ। This will be a sphere. ਆ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੇਵ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਗੋਲਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫੀਅਰ, ਹਾਲੋ ਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? all of these are called as wave fronts of this particular source of light. ਇਸ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਇਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ।
ਤਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? हाँ जी सर। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਆਜੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਆਜੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੌਥਾ ਹੋਰ ਆਜੂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਮੈਂ 2D 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਆ। ਛੱਪੜ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਪੌਂਡ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ, ਸਟੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਉਹ ਵੇਵਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਵਸ 2D 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿ 3D 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਸਰ 2D 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2D 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਵ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਲ ਹੀ ਸਰਕਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? हाँ जी सर। ਇਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਉਸ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੇਵ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਅਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਫੀਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਣ ਜਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਫੀਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਣ ਜਵੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ਚਲੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਆਊਗਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਲਿਖ ਆਇਓ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਮਾ ਦੇਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਲਿਖਿਓ। The locus of all, the locus of, locus ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ। Locus of all the particles of a medium। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵੇਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ? सर पार्टिकल। ਪਾਰਟੀਕਲ। ਪਾਣੀ ਵੇਵ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਣੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ। ਜੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਜੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਵ ਚੱਲੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਬਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖੜਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ +1 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਵੇਵ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਸਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਲਿਖ ਦਿਓ। The locus of all the particles of a medium vibrating in same phase। Vibrating in same phase। Vibrating in same phase। ठीक है बेटा? At a given time instant। At a given time instant is called as ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नो सर। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇਖੋ। ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ? ਲਿਖ ਦਿਓ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ।
पर दिक्कत की है, दिक्कत यह है भी पेपर दे विच वेव फ्रंट तो बिना स्टोरी नहीं चलनी। अगले जिन्ने चैप्टर सारे वेव फ्रंट नाल चलणगे, तो वेव फ्रंट पढ़ना बहुत जरूरी है। स्फेरिकल वेव फ्रंट पहला टॉपिक। स्फेरिकल का मतलब स्फेरिकल शेप का। स्फेरिकल वेव फ्रंट जिहड़ा हुंदा जस्ट हुणे बनाया सी, जदों एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होवे, पॉइंट सोर्स एक पॉइंट यानी कि बल्ब लग्या, पॉइंट सोर्स छोटा जिहा बल्ब लग्या, उन्हें लाइट चारे पासे नूं भेजनी, उपर नूं भी, थल्ले वल नूं भी, इधर वल नूं भी, इधर वल नूं, उपर इधर नीचे वल नूं, तो उहदा गोला बनूगा। जे ट्यूबलाइट होई तो ट्यूबलाइट दे आले दुआले एक सिलेंडर बनूगा। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली दो तरह के आ, स्फेरिकल ते सिलेंडरिकल। इन्हां दे विचों एक तीसरा होर बनूगा, वो गां दसदा। तो लिख दो स्फेरिकल वेव फ्रंट, लिख दो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तैयार करता। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखियो ध्यान दे नाल, मेरे को एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ, ठीक है। पहला मैं सर्कल ही बनाना, क्योंकि बाद सर्कल बनता नहीं हुंदा, ये भी दस देना। पहला सर्कल बना के फिर सेंटर बनाओ, ठीक है। बना लो। आ मेरे को सेंटर दे विच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ लाइट सोर्स आ, एस फॉर सोर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵੇਵ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਗੋਲਾ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਓਕੇ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਐ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੰਨਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2D 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ 3D 'ਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3D 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3D 'ਚ ਸੋਚਿਓ, 2D 'ਚ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਬਸ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ। ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲਾਈਨਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਬਣਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਵਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ, ਓਕੇ। ਵੇਵਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। 2 ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਿਓ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। सिलेंड्रिकल wave front, it is produced by a line source of light. लिख दो, it is produced by a linear source of light. It is produced by a linear source of light. एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो लीनियर सोर्स किदां दा बेटा? देखो मेरी गल सुन लो, मैं देसी लैंग्वेज तुहानूं समझावां तां लाइन सोर्स आ ट्यूबलाइट आ, तो ट्यूबलाइट तो इधर भी लाइटां जाणगियां, इधर भी जाणगियां, पर ट्यूबलाइट तो उपर नहीं जांदियां। चैक करके देख लो, भावें जिथे तुहाडे घर च ट्यूबलाइट दीवार ते लगी आ, इधर भी हनेरा होऊगा, इधर भी हनेरा होऊगा, इन्ने थां ते चानण होऊगा, इत्थे नहीं चानण होऊगा। चैक करके देख लो, ठीक है। तुहाडे घरे लगी होनी, हुणे लगी, जस्ट चेक कर लो। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो मतलब वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बन रहा, ऐदा ट्रैवल कर रही लाइट बाहर नूं। डायग्राम सिलेंडर देखो किदां बनाउणा मैं। पहला सिलेंडर तैयार कर दे, बाकी दा काम तो बाद च करदे। पहला सिलेंडर बना लैने। इट इज अ सिलेंडर, इहदे विच लाइन सोर्स ऑफ लाइट बाद च बना दांगे। ठीक है पुत्र, फिर सीधा बना लियो। मेरे को तो कई बार टेढ़ा बन जाता डायग्राम,
ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਐਰੋ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ, ਆ ਸੋਰਸ ਸੋਰਸ ਆਫ लाइट। शाबाश, शेर बनो जल्दी से। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट तो क्लियर हो गया। इस तो बाद आंदा पॉइंट सोर्स, सॉरी लीनियर सोर्स हो गया स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स तो सिलेंड्रिकल। एक लिखो प्लेन वेव फ्रंट, तीसरा लिखो प्लेन वेव फ्रंट। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ। ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੈਲੂਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 2D 'ਚ ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੋਟੋ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੀਅਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਫੀਅਰ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਫੀਅਰ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੀਸ ਕੱਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੋਲਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ from the point source of light, point source of light ਜਾਂ line source of light ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਜਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲਾਂ, that will be a plane wave front। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਲਿਖ ਦਿਓ। It is a piece of, it is a piece of spherical or cylindrical, it is a piece of spherical or wave front। ਇਹ spherical ਜਾਂ cylindrical wave front ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਆ। It is a piece of spherical or cylindrical wavefront at large distance, at large distance from the light source, at large distance from the light source, ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਜੇ ਕੱਟਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਪੀਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋਊਗਾ। ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਸ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦਿਖੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?
ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਾਰਟ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਚ ਇਹਨੂੰ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਲਾਈਟ ਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? What is light ray? ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ। What is light ray? ਬੇਟੇ ਲਾਈਟ ਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? This is the question. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਰੋ which is ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਰੋ ਟੂ ਦ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, that arrow is called as light ray। ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ, a straight arrow drawn perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave front in the direction of its propagation, in the direction of its propagation, ਇਹਦੇ travel ਕਰਨ ਦੀ direction ਚ, ਠੀਕ ਆ, is called as light ray। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ light ray ਕਹਿਣਾ, is called as a light ray। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ, ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਨਾ, ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਔਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ, ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬੇਸਿਸ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਇਟ ਸਟੇਟਸ that first, ਪਹਿਲਾ point, every point of a primary wave front, every point of the primary wave front of light behaves itself as a source of light। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ source of light ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰਦਾ। Every point of the primary wave front of light behaves itself as a source of light। ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ point source of light ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ source of light ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ this is the point source of light, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ point source of light ਤੋਂ ਇੱਕ spherical wave front ਬਣ ਗਿਆ, ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ,
ठीक है, दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एस इज सोर्स ऑफ लाइट। लाइट इधरों जा रही, इधरों जा रही, इधरों जा रही, इधरों जा रही, इधरों आ एक वेव फ्रंट, ਇਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੌਲੀ 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 ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਗਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸੈਲਫ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਆ ਆਪ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂ? ਆ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਣਾਇਓ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਸੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ A B C D E F, ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਮੈਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੋਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ A ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਆ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆਫ A, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸੋਰਸ। ਇਸ ਸੋਰਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ। ਔਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। behaves itself as a source of light. These sources, these secondary sources, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ secondary sources ਬੋਲੂੰਗਾ। These secondary sources of light produces their own small wave fronts, अपने अपने wave front, छोटे छोटे wave front बनाउणगे, called as secondary wavelets, called as secondary wavelets, called as secondary wavelets। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ secondary wavelets ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਏ secondary wavelets ब्लू कलर वाले, ये मैं इत्थे लिख भी दिना सेकेंडरी वेवलेट्स, मैं इत्थे लिख भी दिना बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स। किहड़े आ भला? आ ब्लू वाले, आ वाला भी सेकेंडरी वेवलेट आ, ठीक है, आ वाला भी सेकेंडरी वेवलेट है, सारे सेकेंडरी वेवलेट। हुण सेकेंडरी वेवलेट्स दा फॉरवर्ड डायरेक्शन च जे मैं कवर करदा एक, यानी कि इन्हां दा कॉमन कवर, चल तां इकट्ठे ही रहे सारे बाहर वाल नूं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਾਮਨ ਐਨਵੈਲਪ ਬਣਾਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਐਨਵੈਲਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਵਰ ਇਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਵਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਵਰ,
समझ आ रही गल कि नहीं आ रही सारे? ठीक है, ये जमा स्फेरिकल शेप का बनूंगा, ये जमा स्फेरिकल शेप का बनूंगा, ये प्राइमरी के मोहरे मोहरे चलूगा। ठीक है, इदां दा बना दो। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? क्यों भाई? हाँ जी सर। बोलते नहीं, एक तो डक्का नहीं तोड़ते, बोलते जमा नहीं, बस सुनने होके बैठे रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਨਵੈਲਪ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ ਦਾ ਇਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦ ਫਾਰਵਰਡ ਐਨਵੈਲਪ, अगले पासे वाला, बैक साइड नहीं, द फॉरवर्ड एनवेलप, द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स is called as secondary wave front। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। देयर ऑन स्मॉल वेव fronts called as secondary wavelets। ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, these secondary, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। wavelets travel with speed of light। ਇਹ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਖਰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, these secondary wavelets also travel with, also ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਲ, also travel with speed of light and the forward envelope of all secondary wavelets is called as secondary wave front। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਹਾਈਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਸਵਾਲ ਆ 3-3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬੇਟਾ? नो सर। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, today we will start with the proof of laws of reflection on the basis of wave theory of light। ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ laws of reflection ਨੂੰ ਤੇ laws of refraction ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, every question has 3 marks, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਟੇਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੈ ਆਇਓ, ਕਾਫੀ ਟੇਡੀਆਂ। ਦੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, 2 ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਔਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ I is equal to R। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ।
ठीक है बेटा। तो बेटे देखियो ध्यान दे नाल। हाँ जी बेटा, आ रेस दे आपां नेम रख लेने कोई भी, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, किसी ने भी मान लो जी मैं इनू 1 नंबर मन्ना तो इनू मैं 2 नंबर मन्ना। 1 नंबर इत्थे पहुंची, ਇਹਦਾ नाम रख देना A B, आ पॉइंट आ B, ठीक है। ऐ करो एक काम करते हैं, आ इत्थों आई आ इत्थे पहुंची आ, इत्थों आई इत्थे पहुंची आ, इनू A नहीं लिखते, इस पॉइंट नू लिखो A, इस पॉइंट नू लिखो B। एक मिनट बेटा माड़ा जा होल्ड। हाँ जी बेटा, साडे कोल स्टोरी की आ, बड़ी आसान स्टोरी है, ध्यान नाल सुन लियो। इथों वेव फ्रंट जे देखो, जे इनफिनिटी तो लाइट रेज आ रही तो दा वेव फ्रंट प्लेन आऊगा। पैरेलल लाइट रेज इनफिनिटी तो आ रही। कल मैं पॉइंट सोर्स की गल की, पॉइंट सोर्स तो एक स्फीयर बनया गोला, और स्फीयर बाहर नूं निकलिया। इनफिनिटी तो जो पॉइंट सोर्स तो बहुत दूर चले गए तो वेव फ्रंट प्लेन बन गया। यही बोलिया सी मैं भी वो जो स्फीयर आ, स्फीयर का एक छोटा जिहा पीस कट्टिया, दैट विल बी प्लेन। तो इनफिनिटी तो जिहड़ा आया वो प्लेन आऊगा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो मैं की कीता, मैं इहनूं प्लेन शो कीता। आ साडा वेव फ्रंट आ, वेव फ्रंट 90 डिग्री ते चलदा, और वेव फ्रंट दी परपेंडिकुलर लाइन नूं लाइट रे बोलदे आ। ਇਹਦਾ मतलब दिस विल बी 90 डिग्री, आ एंगल 90 डिग्री। इस वेव फ्रंट का नाम रखा मैं ए बी, इस वेव फ्रंट का नाम रखा ए, आ पॉइंट ए लिखियो, इनू बी लिखियो, ए बी। हुण ए बी वेव फ्रंट इदां आया, इत्थे रिफ्लैक्शन होया ते रिफ्लैक्शन तो बाद इदां जाऊगा। ध्यान नाल सुन लियो, ए बी वेव फ्रंट इस तरीके नाल आया, रिफ्लैक्शन तो बाद इदां जाऊगा, और पता नहीं ये प्लेन रवे कि ना रवे। ध्यान नाल सुन लियो गल, क्योंकि रिफ्लैक्शन होने तो बाद की पता है लाइट वेव रेज जिहड़ियां अगे पिछे हो जाण थोड़ी जिहियां, जे ये अगे पिछे हो गईयां तो वेव थ्योरी ओबे नहीं होगी। वेव थ्योरी जो ओबे कराउणी आ, आपां की बोलिया ऑन द बिहाफ ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी की बोलदी सानू, लाइट दी वेव थ्योरी ये बोलदी भी जे इंसीडेंट प्लेन वेव फ्रंट प्लेन आ, देन आफ्टर रिफ्लैक्शन इट मस्ट बी प्लेन, इट रिमेन्स प्लेन। ये प्लेन रहूगा, ये ना होवे भी इहनूं प्लेन दी बजाय कोई होर पुट्ठा सीधा कर दो तुसीं। तो जे प्लेन वेव फ्रंट आया तो आफ्टर रिफ्लैक्शन प्लेन रहूगा, तो प्लेन जे रहूगा तो मैं डायग्राम जे ड्रॉ करा तो मेरे को इत्थे भी बनता फिर डायग्राम, आ देखो 90 डिग्री एंगल ते, मतलब आ तो इंसीडेंट प्लेन वेव फ्रंट आ हैगा रिफ्लैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, ए डैश ते बी डैश। आ ए बी इंसीडेंट तो ए डैश बी डैश इधर नूं जा रहा। इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस बनया आई, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन आप इत्थे लिखांगे नॉर्मल दे नाल आर। डायग्राम कंप्लीट कर लो, शेयर बनो जल्दी से, डायग्राम कंप्लीट कर लो, गलत ना हो जाए। इंसीडेंट शो कर दो, रिफ्लैक्टर लाइट रे भी शो कर दो। आप दोनों वेव फ्रंट आ ए बी ते डैश बी डैश। हाँ जी, गल समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। चलो कंटिन्यू करिए फिर। हुण होया की आ, हुण जे वेव थ्योरी नूं ओबे करना तो शर्त आ भी आ प्लेन रवे। प्लेन ये तां रहूगा भी जिन्ने टाइम दे विच आ 1 नंबर लाइट वेव या 1 नंबर लाइट रे जिन्ने टाइम च आफ्टर रिफ्लैक्शन ए तो बी डैश इदा गई आ, उन्ने ही टाइम च बिफोर रिफ्लैक्शन आ 2 नंबर जिहड़ी आ बी तो ए डैश चल जाए। जे दोनों सेम टाइम ते पहुंच गए तो यह वेव फ्रंट प्लेन रह जाऊगा, नहीं तो वेव फ्रंट फिर अगे पिछे हो जू, प्लेन नहीं रहना है। मेरी गल फॉलो कर रहे हैं? मैं की बोलिया दोबारा सुनो, मैं ये गल बोल रहा भी 1 नंबर आई रिफ्लैक्शन तो बाद इधर नूं चलेगी, 2 नंबर आई रिफ्लैक्शन तो बाद इधर नूं चलेगी, ते वेव फ्रंट भी इदा रिफ्लैक्ट होकर इदा चला गया। हुण सवाल यह भी वेव फ्रंट प्लेन है कि नहीं? ये प्लेन तां रहूगा जे बी तो ए डैश तक का टाइम और ए तो बी डैश तक का टाइम ये दोनों बराबर जे होए, इक्वल टाइम लगे तो वेव फ्रंट प्लेन रह जाऊगा। दोनों लाइट सेम जिहड़ी हैगी आ इक्को पैरेलल यानी कि सेम प्लेन वेव फ्रंट बनाउंदे होया जिहड़ियां हैगियां चले जाणगियां। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो आपां यही गल लिखनी, इत्थे होर कोई बाहली लंबी चौड़ी स्टोरी है नहीं, लिख दिओ। सपोज हुण देखो मेरे को 2 पॉसिबिलिटीज आ,
पहली पॉसिबिलिटी च मैं टाइम पहला T1 T2 मनूंगा, फिर मैं T1 इज इक्वल टू T2 कर दूंगा बाद च। दूजी पॉसिबिलिटी च मैं पहले ही T1 इज इक्वल टू T2 T मान ला, कॉमन मान ला। तुसीं जिद्दां कहोगे उद्दां कर दूंगा, कोई दिक्कत ना होवे। दसो बई, दोनों अलग अलग मन के इक्वल करदा? कर दो सर। दोनों पहला अलग अलग मान लेने, फिर आपां वेव थ्योरी ओबे करा देने। सपोज T1 is the time taken by ray 1 from A to B dash, then देखो हैगी ये हवा है, मान लो भी आ एयर आ, एयर दे विच स्पीड ऑफ लाइट कितनी हुंदी पता ना तुहानू? कितनी स्पीड हुंदी बेटा हवा दे विच? है स्पीड हुंदी है c, स्पीड ऑफ लाइट हुंदी है। Suppose T1 is the true time taken by light ray from A to B, then time T1 is equal to distance upon speed. Distance हो गया A B dash upon speed होगी C. This is equation number 1. And T2 is the time taken by ray 2, ray number 2, from B to A dash, from B to A dash before reflection. Reflection तो पहला, इत्थे लिख दो तुसी after reflection। इत्थे reflection तो बाद है, ठीक है। Then तो T2 is equal to time is equal to distance होगी B A dash upon speed होगी C. This is the time T2, equation number 2। दो आ T1 ते T2। हुण इत्थे आपां थोड़ा जिहा जिहड़ा मेन पॉइंट है, की पॉइंट जिहनूं बोलदे आ, हुण आपां ओह लिखांगे कि वेव थ्योरी तां ओबे होगी if T1 must be equal to T2। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। In order to obey, in order to obey wave theory, देखो there are so many methods to prove it। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ। in order to obey wave theory, the wave front AB remains plane आफ्टर रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन तो बाद ये प्लेन रहना चाहिए, ठीक है। वेव फ्रंट ए बी रिमेन्स प्लेन, जो वेव फ्रंट ए बी है प्लेन दा प्लेन रहना चाहिए आफ्टर रिफ्लैक्शन। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कदों? ਜਦੋਂ T1 आ टाइम और T2 आ टाइम दोनों टाइम बराबर होंगे, T1 is equal to T2। लो जी, जिन्हें इन्नी गल पढ़ ली उसका सवाल हो गया। T1 T2 की वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया तुहाडा। When if T1 is equal to T2, then wave theory is obey, ठीक है। वेव थ्योरी ओबे होगी, ओके। नोट करो AB dash upon C is equal to BA dash upon C। AB dash upon C is equal to BA dash upon C। C नाल C कैंसल, बेटा AB dash is equal to BA dash। पर मेरे दिमाग च की आ रहा है? मेरे दिमाग च आ रहा भी मैं I is equal to R प्रूव करना। मेरे दिमाग च आ रहा भी इंसीडेंट एंगल ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बराबर होंगे, मैं ये प्रूव करना। इत्थे तां लेंथां इक्वल हो गई। हुण देखो, जे लेंथ इक्वल होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੇਖੋ मैं दो तरीके ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ 90 ਆ ਵੀ 90, ਆ ਆਈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਬਣੂਗਾ, ਆ ਆਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਪਊ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ I is equal to R ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
एंड दैट इज वेरी ईजी। मैं की करिया, मैं इस एंगल ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, देखो आ एंगल आई ਤੇ आ 90 माइनस आई आ वाला। ध्यान नाल सुनियो, मैं थोड़ा डायग्राम ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ध्यान नाल देखो ਇਹਨੂੰ, ठीक है। देखो आ वाला ਇੰਨਾ ਕ एंगल आई सी, आ 90 माइनस आई, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ आ एंगल कितना आया, जल्दी बोलो। आ कंप्लीट एंगल की आई नहीं आया, मैं सही लिखा? ध्यान नाल करियो, गलत ना कर दियो। आ आर हो गया परले पासे वाला, आ 90 माइनस आर ते आ वाला कितना आया, ये आर। चलो आर दी गल बाद च करांगे, पहला जे आ आई आया तो ट्राइंगल ए बी ए डैश चलांगे। ट्राइंगल ए बी ए डैश ਜਿਹੜੇ वैल्यू है ना अपने कोले, जिद्दां हुण इस ट्राइंगल च किहड़ी वैल्यू चाहिदी आ, इस ट्राइंगल च मैनूं बी ए डैश चाहिदा, आ पिया मैनूं बी ए डैश दी वैल्यू चाहिदी है। जिहड़ा बी ए डैश है ना मेरे कोले, आ वाला बी ए डैश, जिहड़ा बी ए डैश है मेरे कोले, वो मैं इन टर्म्स ऑफ ए डैश एंड आई पता करदा। तां ये हो गया हाइपोटेन्यूस आ वाला, आ हो गया बेस, आ हो गया परपेंडिकुलर। ਇਹਦਾ एंगल वाले पासे कंपोनेंट cos थीटा और सामने वाले पासे कंपोनेंट sin थीटा। ਇਹਦਾ मतलब बी ए डैश किहदे इक्वल आ गया, ए डैश sin आई। ਜਿਹਨੂੰ समझ नहीं आया पूछ लो। मैं बी ए डैश की वैल्यू जी लिखूंगा, वो लिखूंगा ए डैश sin आई डायग्राम तो। इसी तरीके नाल मैं इधर वाले पासों आर एंगल आर ते आ भी आर बनूंगा, चेक कर लियो भावें। हुण ट्रायंगल मैं इधर वाला चकूंगा क्योंकि मैनूं ए बी डैश चाहिए, ए बी डैश आ वाली वैल्यू। जे मैनूं ए बी डैश चाहिए तो उही गल ए डैश की टर्म च लिखूंगा, तो ए डैश का एंगल वाले पासे कंपोनेंट cos आर, इहदा इधर नूं कंपोनेंट cos आर और सामने वाले पासे sin आर। ठीक है, ये आ गया ए डैश sin आर। एक वैल्यू तो आ गई ए डैश cos sin आई, दूजी आ गई ए डैश sin आर। आई इज इक्वल टू आर आया कि नहीं आया? ठीक है, शॉर्टकट मारिया पुत, ध्यान नाल देख लियो। तो मैं की करिया, मैं ना दोनों ट्रायंगल जिहड़े डायग्राम दे विच आ फ्रॉम फिगर मैं वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर दे विचों की वैल्यू यूज कीती मैं? एक तो मैं ए बी डैश, पहला तो मैं साइन आई लिखा। जे मैं साइन आई लिखा तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए डैश। फिर मैं साइन आर लिखा, ये मेरे को आ गया ए बी डैश अपॉन ए डैश। चेक कर सकते तुसी, ठीक है। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश। आ दोनों इक्वेशन तो इत्थे वैल्यू पुट की तो मेरा आंसर आ गया बेटा। ए बी डैश की वैल्यू आई साइन आर, ए डैश साइन आर इज इक्वल टू ए डैश साइन आई। मैंने दसो भी साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बनया कि नहीं बनया, और आर इज इक्वल टू आई बनया कि नहीं बनया, दसो बई। आ कैंसिल हो गया, ठीक है। ए डैश साडे कोल इत्थे कैंसिल हो गया। जे दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे को बचा की, मेरे को रह की गया, मेरे को रह गया साइन आर इज इक्वल टू साइन, आई एम सॉरी मैं इत्थे आई लिखना सी, गड़बड़ कित्थे हुई? हाँ ठीक है, उरले पासे साइन आर होना ए बी डैश च, और बी ए डैश दे विच साइन आई होना। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, आई इज इक्वल टू आर आ गया कि नहीं आ गया? दसो जी, मुश्किल है कोई? इथों की आ गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिहड़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, जिहड़ा कि रिफ्लैक्शन का एक लॉ प्रूव हो गया। सिमिलरली इदां नाल लिखो एरो ला के, ऑल्सो फ्रॉम फिगर वी सी दैट, ऑल्सो फ्रॉम फिगर, फिगर तो असीं की देख रहे हैं, ऑल्सो फ्रॉम फिगर वी सी दैट इंसीडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसीडेंट रेज, reflected rays and normal lies in same plane। सारे एक को प्लेन चलाई करते हैं। So both laws of reflection are proved, that's it। Hence
both laws of reflection are proved। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ नहीं समझ आया पूछ लो भाई। एक क्वेश्चन कंप्लीट है, एक क्वेश्चन कंप्लीट है प्यारे बच्चे। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, बोलो बेटे। पता भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ जी सर। ठीक है, कोई घुंडी है नहीं, कुछ नहींगा। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਚ ਵੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ c ਤੇ c ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਸਪੀਡ v1 ਆ ਦੂਜੇ ਚ v2 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚ c ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ v ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ μ = c upon v ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ v1 upon v2 ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ। ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰੇ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। laws of refraction on the basis of wave theory। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਨੈਲ ਰੂਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ I = R ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਨੈਲ ਦਾ ਰੂਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਨੈਲ ਦਾ ਰੂਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਇਦਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬਈ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ। देखो आ हैगा मीडियम 1, आ हैगा मीडियम 2, आ हैगा रेयर, आ हैगा डेंसर। ठीक है, लाइट आई, दो लाइट रेज लियावांगे, एक नहीं लियाउंदे। दो लाइट रेज लियावांगे अगे वांगू ही। ठीक है, इथे नॉर्मल ड्रॉ करता, इथे भी नॉर्मल ड्रॉ करता। हम लाइट रे नॉर्मल वाल नूं मुड़नी या नॉर्मल तो दूर हटनी है, बोलो बई। लाइट रे नॉर्मल वाल नूं मुड़नी या नॉर्मल तो दूर हटनी है। आ वाली 1 नंबर ते आ वाली 2 नंबर। क्यों भी रेयर टू डेंसर जा रहे, आवाज क्यों नहीं आ रही मैनू? हाँ भाई, लाइट रे नॉर्मल वाल नूं मुड़ू या नॉर्मल तो दूर हटू? सर नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पर रहना तो पैरेलल ही चाहिए। एंगल ऑफ इंसीडेंस आई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੇਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਲੇਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ? ਆ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ए बी ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। AB ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ A ਡੈਸ਼ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਔਰ B ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਨਾउ वेव फ्रंट रिमेन्स प्लेन, वेव फ्रंट प्लेन सी और वेव फ्रंट प्लेन रहेगा, है ना। हिंदुस्तान आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा, केड़ी मूवी का डायलॉग है भाई? क्यों भाई मूवियां देखते नहीं तुसी? केड़ी मूवी का डायलॉग है जी सनी देओल डायलॉग मारदा? किसी ने नहीं पता। कमाल दी गल, बड़ा जीके घाटा तुहाडा है सर गदर मूवी का सर। अच्छा गदर का है क्या? अच्छा मूवी देखता है? मूवी देखता है तुम, आजो। तो प्लेन वेव फ्रंट प्लेन था, प्लेन है और प्लेन रहेगा इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी। लो जी रे वन रिफ्रैक्शन तो बाद इधर वाल नूं चलेगी। रे वन आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर नूं गई है, रे टू उपर वाली आ, डरन की लोड़ नहीं। कई बार बच्चे इनू एक नंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, फिर की है इनू लिख दोगे रिफ्रैक्शन तो पहला इधर चल जूगी। हुण सवाल ये भी स्पीड कितनी। देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको मैंने माना v2, और जो रेयर मीडियम है उसमें मैंने लाइट की स्पीड को माना v1। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम एक दे विच v1, उपर वाले मीडियम दे विच v1 ते इहदी भी v1 होगी, बट आपां इहदी कंसीडर नहीं करनी। आपां नूं इहदी स्पीड तो 2 नंबर मीडियम च चाहिदी है, इहदी स्पीड आपां नूं 1 नंबर मीडियम च चाहिदी है। मतलब लाइट की स्पीड 1 नंबर मीडियम दे विच v1, 2 नंबर च v2। ठीक है बेटा, मैं C एंड V यूज नहीं किया, मैं एयर नहीं यूज कर रहा। जे तुहाडा जी करदा भी नहीं हवा यूज करो जी, तो मैं वो भी लिख देना, फिर बन जू मेरा आ स्पीड होगी C, इतने स्पीड में V लिख देना। बोलो किदां लिखिए भी, बोलो कोई फर्क नहीं पैंदा इन्हां चीज़ां नाल। सर V1 V2 ही ठीक है। चलो V1 V2 मैं डेफिनेशन च लिखवाया, ठीक है। नाउ सपोज स्टोरी चलाने हैं। T1 इज द टाइम टेकन बाय रे वन। रे वन ने टाइम कितना लिया कितों? फ्रॉम A टू B डैश आफ्टर रिफ्रैक्शन। देन T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होगी AB डैश और स्पीड होगी V2। इक्वेशन नंबर 1। T2 इज द टाइम टेकन बाय रे 2। रे नंबर 2 आई, इथों आई और इन्हें रिफ्रैक्शन तो पहला, बिफोर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन है B तो A डैश गई, इथे गई, ठीक है। और इन्हें टाइम कितना लगाया? इन्हें टाइम लगाया T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इथे V1। डर ना जाओ भी इथे V1 ते इथे V2 क्यों आ गया, इथे V1 क्यों नहीं आया। रट्टे मारन की लोड़ नहीं, सिंपल ध्यान रखियो बस, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जे T1 इथे है T2 इथे है तो केवल हो ही जाने आ V2 आ V1 आ। खुदा ना खास्ता तुसीं इहनूं रे 1 लिख लो तो कोई गल नहीं, फिर उत्थे किड्डी वड्डी गल, फिर इत्थे आ जाऊगा आ वाली टर्म, इत्थे आ जाऊगी आ वाली टर्म, इत्थे चल जूगी। इट डजंट मैटर, इक्वल होके सब कुछ सही हो जाना। इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी, इत्थे स्टार्ट करता मैं। सार दी सारी कॉपी है, जल्दी मारो। तुसीं कहोगे भी टॉपिक खत्म नहीं हो गया जी, बस जी इन्ना ही सी जी, ऐदा बोलोगे हुणे। इन्ना नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 तक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का सिंपल फार्मूला लग रहा, कुछ नहीं नवा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का सिंपल फार्मूला यूज हो रहा बेटे। हाँ जी, दोनों टाइम इक्वल होंगे नहीं होंगे मैनूं ये दसो। टाइम बराबर होगे फिर ही प्लेन रहूगा। जिन्ना टाइम इनू इत्थे लग्या उन्ना ही टाइम इनू इत्थे लगे। आ डिस्टेंस घट है क्योंकि स्पीड घट गई, तो कोई गल नहीं, टाइम बराबर होना चाहिए। डिस्टेंस अलग अलग होवे कोई दिक्कत वाली गल नहीं, डिस्टेंस अलग अलग होवे कोई दिक्कत वाली गल नहीं, टाइम मस्ट बी इक्वल। दिस इज द की पॉइंट। तो साडे कोले की आया, इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इन ऑर्डर टू ओबे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, नाल ऑफ लाइट पाउणा पा लियो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, द वेव फ्रंट AB remains plane after the refraction,
ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪਲੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਓਨਲੀ ਵੈਨ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ T1 T2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ AB ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ V2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ V1। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ AB ਡੈਸ਼ ਤੇ BA ਡੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਈ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆ ਐਂਗਲ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ 90। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਈ ਲਿਖਤਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਆਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ। ਆਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਆਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਈ ਆਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਲਿਖ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜੂ ਜਲਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਆ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ BA ਡੈਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ BA ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, BA ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AA ਡੈਸ਼, AA ਡੈਸ਼ cos I ਔਰ AA ਡੈਸ਼ sin I। ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ AA ਡੈਸ਼ sin I, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ AA ਡੈਸ਼ sin I, ਆ ਹੋ ਗਿਆ AA ਡੈਸ਼ sin R। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? AA ਡੈਸ਼ sin R upon V2 is equal to AA dash sin I upon V1। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ? ਫਰੋਮ ਫਿਗਰ। ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, sin I ਤੇ sin R ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਹਾਂ ਬਈ, ਤਾਂ A ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ A ਡੈਸ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਜਦੋਂ A ਡੈਸ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, sin I by sin R ਲਿਖੋ, V1 by V2 is equal to sin I by sin R। ਆਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। V1 by V2 is equal to sin I by sin R। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ V1 by V2? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੰਬਰ 1। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ μ2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 is equal to sin I by sin R, which is a Snell rule, which is Snell's law, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨੈਲ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, which is Snell's law। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ बेटा बोलो। चलिए, now also from the figure, figure की कहता सानू? ये कहता we see that incident ray, refracted ray, इत्थे reflected दी थां ते लिख दियो refracted ray and normal lies in same plane। ये दूजी स्टोरी होगी, सिंपली लिखनी फिगर तो भी फिगर दस रहा भी इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੋਥ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰੂਵਡ, both laws of refraction are proved। That's it, this is the result, this is the proof, and it is very important, it is very important for your board examination in 3 marks। 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵੇ।